कर्कट राशिर बंधु माने सावधान, तुम मुंड उपरे एक भयंकर विपर्यय माड़ी आसुछि। सारा विश्व तुमको हसिब। आगामी 3 दिन मध्यरे तुमर निकटतर केही जणे विदाय देबाकू जाउछि। पुओ, आगामी 3 दिन मध्यरे तुमे एक बड़ आघातर सम्मुखीन हेबाकू जाउछि। मो कथा बहुत ध्यान सहित सुन, कारण शत्रु तार परवर्ती पदक्षेप नेइछि एवं जदि तुमे एही गोटिए भूल कर तेबे शत्रु तुम जीवनर सबुकिछि सुख, धन, घर, परिवार नष्ट करिदेब। पुओ, आगामी 3 दिन मध्यरे मृत्यु तुमको निज आड़कू टाणी नेब। आजि मो कथा ध्यान सहित सुन एवं तुमर जीवन रक्षा होई पारिब। पुओ, आजिर सत्य सुनिबा परे तुमे मध्य तुम आखिरु लुह बंद करि पारिब नाही। सेथिपाई मु आजि तुमको जहा कहिबाकू जाउछि ताहाकू एक मजा बोली भाब नाही। तुमर घरर द्र झरका बंद करी मो कथा सुन, कारण जदि एही सूचना भूलवशतः अन्य काहा कानारे पहुंची जाए तेबे एहा एक बड़ विपर्यय आनिब। आगामी 3 दिन मध्यरे तुम समस्तंक जीवनरे 3टी अत्यंत भयंकर एवं जंत्रणादायक घटना घटिबाकू जाउछि। पुओ, तुम सहित एपरी घटना घटिब जहा तुमे केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना करि नथिब। तेनु पुओ, आजिर भिडियो को अनदेखा कर नाही, कारण एही भिडियो तुम जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भिडियो हेबाकू जाउछि। तुम पई एहा एक संजीवनी सधी परी जहा तुमको एक नूतन जीवन देब। केवल भाग्यवान मानंकु एपरी सुजोग मिली थाए एवं तुमे तुम जीवनरे आउ केबे पाइब नाही। सेथिपाई पुओ, शेष पर्यंत सतर्कतार सहित एही भिडियोरे आम सहित रुह। सर्वप्रथमे भिडियो आरंभ हेबा पूर्वरु बालाजी महाराज एवं माता रानींक समस्त प्रकृत भक्त प्रथमे एही भिडियो को लाइक करंतु एवं सत्य भक्ति एवं सत्य हृदय सहित तळे थिबा मंतव्य विभाग रे जय मां दुर्गा, जय बालाजी महाराज लिखि दियंतु। माता रानी एवं बालाजी महाराजंक आशीर्वाद तुमर समग्र परिवार उपरे रहिब। बंधुगण, आगामी 3 दिन मध्यरे एक विराट युद्ध हेबाकू जाउछि। हाँ बंधुगण, आगामी 3 दिन रे तुम जीवन रे सृष्टि हेउतिबा ग्रह स्थिति बहुत बड़ परिवर्तन आनुछि। बंधुगण, एही 3 दिन रे शनि, शुक्र एवं राहु ओलटा गति करिछंती, जाहार प्रभाव तुम समस्तंक जीवन उपरे गभीर पड़िब। जेउ खुशी, जेउ जिनिस पई तुमे वर्ष वर्ष धरी आकांक्षा करि आसुछ, वर्ष वर्ष धरी आकांक्षा करि आसुछ, ताहा एबे तुम पाद तळे पड़िबाकू जाउछि। एवं बंधुगण, जेउ शत्रु तुमको बारंबार विश्वासघात करिथिला तार जीवनर गणना आरंभ हेबाकू जाउछि। बंधुगण, गोटिए कथा मने रख, जेतेबेले भी शनि, राहु एवं केतु एकत्रित होई परिस्थिति को ओलटाई देइछंती, तुम जीवन रे अनेक बड़ घटना घटिछि, ताहा टंका, स्वास्थ्य किंबा धन प्रत्येक दिगरु। बंधुगण, तुम जीवन रे किछि ना किछि आन्न आसीछि, किंतु बंधुगण आगामी 3 दिन रे तुमर अनुरोध ग्रहण करा जाइछि। बंधुगण, एबे बंधुगण तुम मनरु समस्त चिंता दूर कर। तुम मनरे जहा भी चिंतित ताहा तुमर काम, व्यवसाय, टंका, परिवार हेउ, सेही चिंता को तुम मनरु दूर कर एवं एबे शांतिर निश्वास नेबार समय आसीछि। जेउ माने तुमको ठकुथिले, सेही लोक माने जेउ माने तुम रास्तारे बारंबार कंटा हेउथिले, सेमाने एबे तुमको आलिंगन करिबा आरंभ करिबे। सेही रास्ता गुडिक जहा बारंबार बंद हेउथिला, जेउ परिणाम तुमे कठिन परिश्रम परे मध्य पाई पारु नथिले, सफलतार सेही समस्त रास्ता एबे तुम पाई खोली जिवो। बंधुगण, जेउ जिनिस गुडिक तुमको बहुत दिन धरी डराई आसुथिला, बहुत दिन धरी तुमको हैरान करुथिला, जेउ जिनिस गुडिक तुमको बहुत नर्भस करुथिला, एबे तुमे अनुभव करिबो जे सेही जिनिस गुडिक तुम पाई एते कष्टकर नथिला। समस्त रास्ता संचालित भावरे तुम पाई सहज होई जिवो। गोटिए पाद आगकू बढ़िबा। बंधुगण, एही 3 दिन रे बहुत चिंता करंतु। आपणंकु बुझामणा एवं ज्ञान सहित आगकू बढ़िबाकू पड़िबो, कारण आपणंकर छोट छोट पदक्षेप आपणंक भविष्यतर दिग निर्णय करिबो। बंधुगण, एही 3 दिन रे गोटिए कथा मने रखिबाकू पड़िबो जे आपणंकु आपणंकर मन
ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଠୋର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି, ଯଦି ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନି ଏବଂ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଉଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ତେବେ ସେହି ସଂକେତକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂକଟ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂକଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରୂପରେ ଅନେକ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଉଛି, କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଟକାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସଂକେତକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ପଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଣୁଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକେତ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆମକୁ ଅଟକାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କେତେବେଳେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଲାଭ ପାଇଁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ବିପଦ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହାର ଗମ୍ଭୀରତା ବୁଝ, ମୋର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ସେହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଯାହା ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ କେବଳ ସେହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୁଅ, ଏହି 3 ଦିନରେ ମନେ ରଖ ଯେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛ, ତେବେ କାହା କଥା ଶୁଣି କିମ୍ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ନିବେଶ କର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପରି ହୁଏ ଯେ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ହେ, ଏଠାରେ ତୁମର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କର, ଆମେ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବା, ଏଠାରୁ ବହୁତ ଆୟ ହେବ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହି ତୁମକୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେବ ତାହା କେବଳ ତୁମକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଅ, ଦେଖ, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଏହି ଭୁଲ କରିଛ। ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଶିକାର ହୋଇଛ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲ ବାଟରେ ବୁଲେଇଛ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କିଛି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅ। ତୁମେ କେବେ ନିଜ ମନର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ତୁମେ କେବେ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ତୁମର ମନର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ମୋର କଥା ମନେ ରଖ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଭାବ ଯେ ଏହି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ କି ସେ ରାଗିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ, ତୁମେ ଗାଈ କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇ ଦେଉଛ, ତେବେ ସେହି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଠକୁଛ, ତେବେ ଏଥିରୁ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେବ। ତୁମର ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍ଭସ୍ ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି। ଏହି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ କେବେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମନରେ ଏପରି ଭାବନା ଉଠେ,
बुझ जे तुमे एक बड़ भूल करिबाकु जाउछ एवं सेही समयरे बंधु माने किछि समय पई अटकी जाओ, कारण तुमर छोट बंधु शीघ्रतारे तुमर छोट भूल बड़ होई पारे। भविष्यतरे आपणक पई असुविधा एवं समस्यार कारण। सेथिपाई केवल सेही भल काम करिबा उपरे ध्यान दियंतु जहाँ आपणक मनकु खुशी करिथाए। भल काम करिबा द्वारा आपणकु भगवानक आशीर्वाद मिलिबो एवं भगवानक कृपा आपणक उपरे रहिबो। एहा सहित बंधुगण मु आपणकु कहिबाकु चाहे, आपणकर दैनंदिन कार्य उपरे विशेष ध्यान दियंतु। देखंतु आपण जणे मनीष, एही जीवन आपणकु बंचिबाकु अछि। आपणक पाखरे एही जीवन उपभोग करिबाकु अछि। जीवन बंचिबा शिखंतु, एहाकु नष्ट करिबाकु शिखंतु नाही। समस्ते जीवन नष्ट करूछंती, आपणस को एही जीवन बंचिबा शिखिबा उचित। एथिपाई बंधुगण प्रथमे आपणकु निजठारु आरंभ करिबाकु पड़िबो। आपणकु निज भितरे परिवर्तन आनिबाकु पड़िबो। आमे दुनिया रे बहुत दोष पाइथाउ जे एही व्यक्ति एहीपरि, एही व्यक्ति एहीपरि, किंतु आमे केबे भी निज भितरे कौन भूल अछि, आमे निज भितरे कौन भूल करि परिबा ताहा देखु नाहु। मु आजि आपणकु कहिबी जे आपणकु निज भितरे कौन सुधारिबाकु पड़िबो, आपणक भितरे कौन परिवर्तन आनिबाकु पड़िबो एवं जदि आपण एही परिवर्तन करंती तेबे मो उपरे विश्वास करंतु, विश्वास करंतु आपण आपणक जीवन रे एते शांति पाइबे, एते शांति जहाँ पाई आपण वर्ष वर्ष धरी आशा करूछंती। आपण वर्ष वर्ष धरी आग्रही देखंतु। आगामी 3 दिन मध्यरे प्रथमे निज पाई एक नियम तैयारी करंतु। मु केउ नियम करिबा उचित? मु प्रतिदिन मंदिर जिबी। आजिकाली लोकमाने सेमानंक मोबाइल फोन एवं व्हाट्सएप रे भगवानंक विषय रे बहुत स्टेटस पोस्ट करंती। सेमाने भगवानंक फोटो पोस्ट करंती। सेमाने एपरी प्रदर्शन करंती जेपरी सेमानंक ठारू बड़ भक्त आउ केही नाही, जेपरी सेमानंक ठारू अधिक भगवानंकु पूजा करंती नाही। एही परी भाबरे लोकमाने स्टेटस पोस्ट करंती एवं दूरकु जिबा पाई योजना करंती। केतेक केदारनाथ जिबाकु योजना करूछंती, केतेक बद्रीनाथ धाम जिबाकु योजना करूछंती, केतेक रामेश्वरम जिबाकु योजना करूछंती, किंतु केही तांको घर पाखरे थिबा मंदिरकु जानती नाही। सेही मंदिर दर्शन नकरी वर्ष वर्ष बीती जाए। तेनु एपरी भूल करंतु नाही। बंधुगण एक नियम तैयारी करंतु एवं प्रतिदिन पानी पात्र नेई मंदिर जिबा आरंभ करंतु। देखंतु आमे जानू जे जीवन आपणक समस्तंक पाई बहुत कष्टकर। वर्तमान आपणक जीवन रे अनेक समस्या अछि। आपणकु प्रत्येक पदक्षेपरे नूतन संकट एवं समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। जेतेबेले आपण भल काम करिबाकु चेष्टा करंती ताहा भूल होई जाए। जेतेबेले तुमे सठिक निष्पत्ति नेबाकु चेष्टा कर ताहा भूल होई जाए। टंका घरे रहे नाही। टंका जेतिकी गतिरे आसे तार 2 गुण गतिरे चली जाए। तुम जीवन रे गोटिए परे गोटिए नुआ समस्या आसुछि। तेनु एसबुर एक बहुत भल समाधान अछि। पुओ तुमे तुमर दैनंदिन जीवनचर्यारे परिवर्तन करिबा आरंभ करिबा उचित। प्रतिदिन शिवलिंग रे पानी पात्र अर्पण करिबा आरंभ करिबा उचित। एहा तुम मनरे बहुत सकारात्मकता वृद्धि करिबो। तुम मनरे बहुत शक्ति वृद्धि पाइबो एवं तुमे तुमर निष्पत्ति सठिक भावरे नहीं पारिबो। एहा सहित बंधुगण प्रतिदिन तुमर परिवार सहित किछि समय बिताइबा एही 3 दिन रे तुम पाई बहुत लाभदायक हेबो। हाँ बंधुगण एही 3 दिन रे शांति रे बसी आपणक प्रियजनक सहित अधिकरु अधिक समय बिताइबा आरंभ करंतु। आपणक प्रियजनक सहित बसी सेमानंक सहित कथा हुअन्तु। जीवन रे आपण केउ समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, आपणक नूतन जीवन रे केउ समस्या चलीछि सेही विषय रे भाबन्तु। एहा करिबा द्वारा केवल आपणक मन हालुका हेबो नाही, बरं आपणक जीवनर समस्त चिंता किंबा आपणक जीवनर समस्त प्रकारर समस्या मध्य आपे आपे दूर हेबा आरंभ करिबो। एहा सहित बंधुगण मु आपणकु कहिबाकु चाहुछि जे आगामी 3 दिन आपणक पई एक साधारण समय नुहे। सेथिपाई बंधुगण प्रत्येक मिनिटर सठिक व्यवहार करंतु।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେବେ ସମୟର ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତି, ଏହା ଭାବି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି କାମ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି କରିବି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ, ମୁଁ ଆଜି ଏହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସୁଯୋଗକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟର ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରି ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୋକା ବନାଉ ନାହଁ, ବରଂ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ। ତୁମେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କର। ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଅ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବଦଳାଅ। ତାପରେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଖୁସି ପାଇବ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଯାହା ତୁମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 3 ଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତୁମେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କିଛି ନୂତନ ସମସ୍ୟା ତୁମ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆସିବ, ତାପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମୟ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ବଦଳୁଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସମୟ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବ। ତୁମେ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବ। ଆଉ ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବ। ପୁଅ, ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ ହୃଦୟରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ ପୁରା ହୃଦୟରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ସେହି କାମରେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଫସିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଫସାଇ ତୁମଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ କାମ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କେବଳ ତାହା କର। ତୁମର ହୃଦୟ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୁନିଆ କ'ଣ କହୁଛି, ଦୁନିଆ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏସବୁ କଥାରେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଧରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତେବେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ତୁମର ମଜା କରିବେ, ଲୋକମାନେ କେବଳ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କାମ କର, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣ। ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି 3 ଦିନରେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କର। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 2 ଚକିଆ ଯାନ, ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସମସ୍ତେ ଓଲଟା ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଦେଉଛି, ତାହା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆରାମ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜା କରିବା ପରେ ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି, ଏକ ନୂତନ ଟିଭି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ
ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିବା ପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମଜା କରୁନାହିଁ ପୁଅ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ପଥରରେ ସ୍ଥାପିତ। ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି, ତାହା ସର୍ବଦା ସତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି 3 ଦିନରେ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, ତେବେ ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କାମ କର, ତାହା ନିଜେ କର। ତୁମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ତାହା ନିଜେ ନ ନେଇ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ସହିତ କର ଏବଂ ଟିକେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୀଘ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଶୀଘ୍ରତା ସମୟ ପରି। ଏହା ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଯଦି ଆଜି ନୁହେଁ ତେବେ କାଲି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶୀଘ୍ରତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ, ତେବେ ସତର୍କତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଭଲ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ତାପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ତାପରେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ହେବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ହେବ ପରେ ତୁମେ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ, କ୍ଳାନ୍ତ, ପରାଜିତ। ଆମେ ଏହା ଜାଣୁ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଆଶା ହରାଇଛ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ, ନିଜ ଉପରେ ଏକ ଆଶା ରଖ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ହାସଲ କରିପାରିବି। କେବେ ବି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ଏହି ଜୀବନରେ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବ।